हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एम एजु इनोवेटिव। आज आम अष्टम श्रेणी विज्ञान बहिर एकादश अध्याय बल और चाप फोर्स एंड प्रेशर संबंध आलोचना करवा। देखिबा स्कूल को जीवाई रेडी हेले तुमको जोरे चलने को किंबा जोरे साइकिल चलवाक पड़ी था। बस रे जिबा बेले रास्ता फांका थिले चालक बसर गति बढ़ाती एवं भिड़ रास्तार यही गति कमाई दियंती। रास्ता जो स्थान मोड़ थाए सेठारे स्टीयरिंग किपरि मोड़ती लक्ष्य करिच। तद्वारा बसटी दिग बदलाई बंका रास्तार जाए। साइकेल हैंडल मोड़ी मध्य तुम्हें यार दिग बदल था। केबे भाविच कि कौन प्रयोग करी बस किंबा साइकेल गति बढ़ा जाए किंबा कमा जाए किंबा यार गतिर दिग बदल जाए? ता उत्तर कौन पे माने? ता उत्तर होची बल, फोर्स। लक्ष्य करिबा पड़िया रे फुटबॉल खेलिबा बेले बॉल टी गोटे जगार स्थिर रखी कौन कले यह गतिशील होता है। गोल पोस्ट को बॉल टी आसिया बेले कौन करी गोल रक्षक बॉल टी को अटकाई थांती बा अन्य दिगरे ठेली दियंती। हॉकी खिलाड़ी हॉकी बाड़ी रे किपरि बॉल टी दिग बदलाई दियंती लक्ष्य करिच। क्रिकेट खिलाड़ी गड़ी जाउथिबा क्रिकेट बॉल टी किपरि धरी थांती लक्ष्य करिच। यही सबूर कारक किए ना होची बल बा फोर्स। बल प्रयोग करी आमे यही सब कार्य को आमे करि परिबा। देन आलोचना करिबा ठेला किंबा टणा एक प्रकार बल। फोर्स ए पुश और पुल। गछरू फूल तोड़िया बेले बंद कबाटर किणी खोलिया बेले बलद गाड़ी टाणिया बेले रथयात्रा रथ टाणिया बेले कूअरू बाल्टी रे पानी उठाया बेले जो प्रकार बल आम प्रयोग करुचे ताहा हेउची टणा बा पुल। यह एक प्रकार बल पुल। देन देखिबा अन्य पक्षरे झाड़ूरे धूली अलिया उड़ाया बेले रास्तारे पड़ीथिबा बड़ पथरटीए घुंचाया बेले फुटबॉल को किक कला बेले बा क्रिकेट बॉल बोलिंग कला बेले जो बल आम प्रयोग करुचे ताको आम कि बल कहिबा पुश कहिबा। कौन कहिबा? पुश। तेबे आम जानिचे पुल आउ पुश ए गोटे गोटे प्रकार बल। देखिबा तापरे टेबुल रे किछि कार्य देइछि जो कार्य गुड़ाक ये टाणिबा बा ठेलिया बल प्रयोग होउछि। टेबुल ऊपर थिबा बहीटी को गतिशील करेबा बंद थिबा कबाट निज आड़कू खोलिबा निज आड़कू खोलाइथिबा कपड़ा बंद करिबा कूअरू पानी काढ़िबा फुटबॉल को गोड़े मारिबा क्रिकेट बॉल मारिबा बोझेई होइथिबा गाड़ी को गतिशील करेबा बाक्सटी खोलिबा टेबुल कौन करिबा टेबुलटा को टेबुल ड्रॉयर खोलिबा तापर आसला आम बेलचा द्वारा गोड़ी बाली उठेबा कैरम खेलिबा इंजिन खराब थिबा बस को रास्ता रू हटाइबा बगीचारू घास उपाड़िबा यही सब आम टणा आउ ठेला बल प्रयोग करुचे। देखिए तापर देइछि केते गुडे टणा आउ ठेला बलर क्रिया देइछि लक्ष्य करिबा। तापर देखिबा आमे सिद्धांत रे उपनीत हबा जे गति अवस्था कौन देखिबा। गति अवस्था हला गतिशील वस्तुर बेगरे किंबा एहार गतिर दिगरे किंबा उभय एहार गतिर बेग और गतिर दिगरे परिवर्तन घटिले यहाकू वस्तुटीर गति अवस्था परिवर्तन कहती। बल द्वारा ही वस्तुटीर गति अवस्था परिवर्तित होता है बा सृष्टि होता है। देखिए गति अवस्था स्टेट ऑफ मोशन देखिबा एक वस्तुर बेग और गतिर दिग द्वारा ही वस्तुटीर गति अवस्था सूचित होता है। वस्तुटीर बेग शून्य होइथिले सही अवस्था को वस्तुटीर स्थिरावस्था कहती। स्थिर ही रहिबो जेकोसी समय रे वस्तुटीए स्थिर अवस्था किंबा गतिशील अवस्था रही थाए उभय अवस्था को आम वस्तुर गति अवस्था बा स्टेट ऑफ मोशन आम कह मन रख पे परीक्षा आसब। तापर देखिबा एक देइछि टेबुल रे
ପରିସ୍ଥିତିର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି, କିପରି ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ତାହା ବି ହେଇଛି, କ୍ରିୟାର ଚିତ୍ର ଦିଆହେଇଛି। ଏସବୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ତାପରେ ଦେଖିବା ବଳ ବସ୍ତୁର ଆକୃତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ। ଫୋର୍ସ କ୍ୟାନ୍ ଚେଞ୍ଜ ଦ ସେପ୍ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଅବଜେକ୍ଟ। ଦେଖିବା ଏଇଠି ଆମେ ସାରଣୀ 11.2କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏହାର ପ୍ରଥମ ସ୍ତମ୍ଭରେ ରହିଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିବା କେତେକ ବସ୍ତୁର ବର୍ଣ୍ଣନା। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତମ୍ଭରେ ରହିଛି ପ୍ରତି ବସ୍ତୁ ଉପରେ କିପରି ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ତୃତୀୟ ସ୍ତମ୍ଭରେ ରହିଛି ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା କ୍ରିୟାର ଚିତ୍ର ଦିଆହେଇଛି। ଏସବୁ ଆମ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ବସ୍ତୁର ଆକୃତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବା, ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାହେଇଛି। ଦେଖିବା ଆମେ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋଚିତ ପାଠରୁ ବଳର ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପର୍କୀୟ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ'ଣ କ'ଣ ନା ସ୍ଥିର ଥିବା ବସ୍ତୁକୁ ଗତିଶୀଳ କରିପାରିବା, ଗତିଶୀଳ ବସ୍ତୁଟିର ବେଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା, ଗତିଶୀଳ ବସ୍ତୁଟିର ଗତିର ଦିଗ ବଦଳାଇ ପାରିବା, ବସ୍ତୁଟିର ଆକୃତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା, ବସ୍ତୁଟିର ଆକୃତି ଓ ଗତି ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଇ ପାରିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ବସ୍ତୁର ଗତି ଅବସ୍ଥା, ଆକୃତି କିମ୍ବା ଉଭୟ ଗତି ଅବସ୍ଥା ଓ ଆକୃତିରେ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବା। ତାପରେ ଦେଖିବା ସଂସ୍ପର୍ଶ ବଳ କ'ଣ? ସଂସ୍ପର୍ଶ ବା କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଫୋର୍ସ କ'ଣ ଦେଖିବା। ବହିଟିଏ ସ୍ପର୍ଶ ନ କରି ଅର୍ଥାତ୍ ହାତରେ ନ ଧରି ତାକୁ ଉଠାଇ ହେବ କି? ହାତରେ ନ ଧରି ତୁମ ବହି ଥାକରୁ ବହିଟିଏ କାଢ଼ିପାରିବ କି? ବହିଟି ତଳୁ ଉଠାଇବା ବେଳେ, ବହି ଥାକରୁ ବହିଟିଏ କାଢ଼ିବା ବେଳେ, ବାଲ୍ଟିଏ ପାଣି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ନେବା ବେଳେ ବସ୍ତୁଟି ଉପରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କଲାବେଳେ ଆମ ଶରୀର ବସ୍ତୁଟିର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥାଏ। ବାଡ଼ି, ରଡ଼୍, ଶାବଳ, ବେଲଚା କିମ୍ବା ରଶି ଇତ୍ୟାଦି ସାହାଯ୍ୟରେ ବସ୍ତୁଟିକୁ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ସ୍ପର୍ଶ କରି ମଧ୍ୟ ଏହି ବଳ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ବା ପ୍ରୟୋଗ ଆମେ କରିପାରିବା। ଯେକୌଣସି ଠେଲା କିମ୍ବା ଟଣା ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ସମୟରେ ଆମ ଶରୀର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେଉ ବା ପରୋକ୍ଷରେ ହେଉ ବସ୍ତୁଟିର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥାଏ। ମାଂସପେଶୀର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଏହି ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାର ବଳକୁ ମାଂସପେଶୀୟ ବଳ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ସଂସ୍ପର୍ଶ ବଳ। ଠେଲିବା, ଟାଣିବା, ଉଠାଇବା, ଗୋଟାଇବା, ଗୁଡ଼ାଇବା ଇତ୍ୟାଦି କ୍ରିୟା ମାଂସପେଶୀୟ ବଳ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ମାଂସପେଶୀୟ ବଳ ଦ୍ୱାରା ଶରୀରକୁ ବଙ୍କାଇ ହୁଏ। ଚାଲିବା, ଦୌଡ଼ିବା, ଖେଳିବା, ବ୍ୟାୟାମ କରିବା, ପହଁରିବା ଓ ବିଲବାଡ଼ି ତଥା କଳକାରଖାନାରେ ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଏହି ବଳ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ଦେଖିବା ଘର୍ଷଣ ବଳ ବା ଫ୍ରିକ୍ସନ୍ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ। ଦେଖିବା ଘର୍ଷଣ ବଳ କ'ଣ ନା ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଘରର ଅଗଣାରେ କିମ୍ବା ପଡ଼ିଆରେ ଗଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଏକ ବଲ୍ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆପେ ଆପେ ସ୍ଥିର ହୁଏ। ତାପରେ ପ୍ୟାଡଲିଂ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଗଡ଼ୁଥିବା ସାଇକେଲର ବେଗ କମିଯାଏ ନାହିଁ କି? ହଁ, କମିଯାଏ। ପବନ ବହୁ ନଥିଲେ ବିନା ଆହୁଲାରେ ଜଳରେ ଭାସୁଥିବା ଡଙ୍ଗାଟି ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ କି? ହଁ, ହୋଇଯାଏ। ତୁମେ ଭାବିଲେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏପରି ଆହୁରି ଅନେକ ଅନୁଭୂତି ଏହି ତାଲିକାରେ ଯୋଡ଼ି ପାରିବ। ଏ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସିଧାସଳଖ କୌଣସି ବଳ ବସ୍ତୁ ଉପରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଉଥିବା ଜଣା ପଡ଼ୁନଥିଲେ ବି ବସ୍ତୁର ଗତି ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଛେ ଯେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ବିନା ବସ୍ତୁର ଗତି ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅସମ୍ଭବ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କୌଣସି ଲୁକ୍କାୟିତ ବଳ ବସ୍ତୁଟି ଉପରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇ ଏହାର ଗତି ଅବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗୁ କରୁଛି। ବାହାରକୁ ଜଣା ନ ପଡ଼ୁଥିଲେ ବି ଏହା ଚାଲୁ ରହିଛି। ଏହି ଅଦୃଶ୍ୟ ବଳଟି ବସ୍ତୁ ଉପରେ କେଉଁ ଦିଗରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୁଏ ଅନୁମାନ କର। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ମନେ ରଖ ଏପରି ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ବଳକୁ ଘର୍ଷଣ ବା ଫ୍ରିକ୍ସନ୍ କହନ୍ତି। ଘର୍ଷଣ ବା ଫ୍ରିକ୍ସନ୍ କହନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ଗତି କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ବଳ ଗତି ଦିଗର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ବସ୍ତୁଟି ଉପରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଦାହରଣରେ ଗତିଶୀଳ ବସ୍ତୁଟିର ଗତି ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ତେବେ ଯେକୌଣସି ସଂସ୍ପର୍ଶ ବଳ ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଉକ୍ତ ବଳର କାରକ ବା ଏଜେଣ୍ଟ କହନ୍ତି। ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନା ଗୁଡ଼ିକରେ ଗଡ଼ି ଯାଉଥିବା ବଲ୍ଟି ପାଇଁ ପଡ଼ିଆ ହେଉଛି ଘର୍ଷଣ ବଳର କାରକ କିମ୍ବା ଗତିଶୀଳ ସାଇକେଲଟି ପାଇଁ ରାସ୍ତା ହେଉଛି ସେହି ବଳର କାରକ। ତେବେ ଜଳରେ ଭାସୁଥିବା ଡଙ୍ଗାଟି ପାଇଁ କେଉଁଟି ଏହି ବଳର କାରକ ହେବ ନା ଜଳସ୍ତର।
ଦୁଇଟି ପିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରସ୍ପରକୁ ଟାଣୁଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ୟଟି ପାଇଁ ଟଣା ବଳର କାରକ ନୁହନ୍ତି କି? ହଁ, ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସଂସ୍ପର୍ଶ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ସମୟରେ କାରକ ଓ ବସ୍ତୁ ପରସ୍ପରକୁ ସଂସ୍ପର୍ଶ ବା ସ୍ପର୍ଶ କରିଥାନ୍ତି। ଆସ ଦେଖିବା କାରକ ଓ ବସ୍ତୁ ପରସ୍ପରକୁ ସ୍ପର୍ଶ ନ କରି ମଧ୍ୟ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଛି କି? ଚାଲ ଦେଖିବା ଅସଂସ୍ପର୍ଶ ବଳ ବା ନନ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଫୋର୍ସେସ୍ ଦେଖିବା। କାରକ ଓ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ପର୍ଶ ନ କରି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ତଃକ୍ରିୟା ଘଟିପାରେ। କିପରି? ଚୁମ୍ବକୀୟ ବଳ। ଦୁଇଟି ଦଣ୍ଡ ଚୁମ୍ବକ ସଂଗ୍ରହ କର। ତିନୋଟି ଗୋଲାକାର ପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ପେନସିଲ କିମ୍ବା ରୁଲ୍ ବାଡ଼ି ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଦଣ୍ଡ ଚୁମ୍ବକ ଶୁଆଇ ରଖିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚୁମ୍ବକରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାନ୍ତ ପେନସିଲ ଉପରେ ଥିବା ଦଣ୍ଡ ଚୁମ୍ବକର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାନ୍ତ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା। କ'ଣ ହେବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆକର୍ଷିତ ହେବ। ଆକର୍ଷିତ ହୋଇକି ପେନସିଲ ଉପରେ ସେ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆସିବ। ଇଏ ଗଲା ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷା ଗଲା। ତାର ସ୍ଥିର ବିଦ୍ୟୁତ ବଳ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଳ ସ୍ଥିର ବିଦ୍ୟୁତ ବଳ କ'ଣ ଦେଖିବା ଏଇଠି ଏକ ଶୁଖିଲା ପତଳା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଷ୍ଟ୍ର ନିଅ। ଏହାକୁ ପ୍ରାୟ ସମାନ 2 ଖଣ୍ଡକର ଟେବୁଲ ଧାରରେ ଛୋଟ ଲୁହା କଣ୍ଟାଟିଏ ପୋତି ସେଥିରୁ ସୂତା ଦ୍ୱାରା ଖଣ୍ଡେ ଝୁଲେଇବା। ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ର ଖଣ୍ଡର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାନ୍ତ ଧରି ଅପର ପ୍ରାନ୍ତଟି ଏକ ଶୁଖିଲା ପାନିଆରେ ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘଷିବା। ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରାନ୍ତ ଝୁଲୁଥିବା ଷ୍ଟ୍ରର ମୁକ୍ତ ପ୍ରାନ୍ତ ପାଖରେ ଦେଖାଇବା। କ'ଣ ହେବ ନା, ସାବଧାନ ରୁହ ଯେପରି ଉଭୟ ଷ୍ଟ୍ର ପରସ୍ପରକୁ ସ୍ପର୍ଶ ନ କରନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଏଇଭଳି ଭାବେ ସ୍ଥିର ବିଦ୍ୟୁତ ବଳ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅସଂସ୍ପର୍ଶ ବଳ, ଯାହାକି ଆମେ ଜାଣିଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ବଳ ମହାକର୍ଷଣ ବଳ। ଦେଖିବା ତୁମେ ଧରିଥିବା କଲମଟି ବା ବହିଟିଏ ଅସାବଧାନତା ବଶତଃ ହାତରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲେ ତାହା ତଳକୁ ପଡ଼େ। ଗଛ ଉପରୁ ଫଳ ମଧ୍ୟ ତଳକୁ ଖସିଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ, ଯାହାକି ବସ୍ତୁ ବା ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଅସଂସ୍ପର୍ଶ ବଳ ଅଟେ, ସଂସ୍ପର୍ଶ ବଳ ନୁହେଁ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ପିଲାମାନେ F = ma। ବସ୍ତୁର ମାସ୍ ଆଉ ଆକ୍ସିଲରେସନ୍ ଉପରେ ବଳର ପରିମାଣ ପ୍ରୟୋଗ ଜଣାପଡ଼େ। ଏହାକୁ ଆମେ ନ୍ୟୁଟନ ଏକକ ବା ଡାଇନ୍ ଏକକରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ଏତିକି ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଆଉ ଆସନ୍ତା କ୍ଲାସ୍କୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏହାକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ରହିଲି।